ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬੈਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਹਮਾਇਤ। बेशक उन्होंने गल कही है कि घट गिणतियां करके दलित वर्गां करके असी उम्मीदवार की हमायत करते हैं, पर सवाल यही है कि एको प्लेटफार्म के उत्ते जिहड़ा हैगा जिस तरीके की हमायत बड़े लंबे दिनों के बाद जिहड़ा हैगा भाजपा ते अकाली दल जिहड़ा हैगा एको मुद्दे ते इकट्ठे हुंदे नज़र आ रहे हैं। इस तो पहलां वड्डे वखरेवें किसानी अंदोलन की गल कर लीए, विधान सभा चोणां की गल कर लीए कि पंजाब की राजसी सीन या पंजाब दी राजसी परिस्थितियां भी आने वाले दिनों च बदलणगीਆਂ। बहुत सारे सवाल इन्हां मुद्दों ते मैं तुहाडे ते दर्शकों के विचकार लंबा समा होर अपनी गल कहण तो पहलां मैं मेहमानां दे नाल जान पछाण कराउणा है। साडे नाल हरजीत सिंह भुल्लर ने, श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ने, साडे नाल सरजीत सिंह सवैज जी ने, कांग्रेस पार्टी के बुलारे ने, लकेश नारंग जी ने, भारतीय जनता पार्टी के बुलारे, प्रोफैसर मनजीत सिंह राजसी विश्लेषक, सारे सत्कारयोग मेहमानों को मैं सत श्री अकाल बुलाना जी आखदा। भुल्लर साहब पहला मैं सवाल तुहाडे तो ही लैन लग्या है। श्रोमणी अकाली दल सुखबीर बादल की अगवाई कोर कमेटी की मीटिंग जी कई घंटे मीटिंग हुई है, वो फैसला लिया गया है कि भाजपा के राष्ट्रपति के अहुदे लई जिहड़े उम्मीदवार है उन्होंने हमायत करेगा अकाली दल। पोलीटिकल तौर पर इस सवाल नूं तुसीं किवें देखदे हो, क्योंकि बहुत वड्डी तब्दीली है 21 महीनों बाद जिहड़े अकाली दल ने अपना शिफ्ट किया इस पासे वाल नूं। देखो इस तरह है कि जिस तरीके असी ऑलरेडी श्रोमणी अकाली दल और भाजपा का एक साझ सी जी, और वो 3 वारी सरकार पंजाब च बनाई और सेंटर दे विच भी वाजपेयी साहब की सरकार बनी, उस तो बाद मोदी साहब की सरकार बनी, फिर दोबारा रिपीट हुई सरकार। लेकिन किसानी अंदोलन जो स्टार्ट होया उत्थे कुछ विचार जिहड़े सीगे डिफरेंट होने करके असी वो सरकार चों बाहर आए और क्योंकि अंदोलन दे नाल खड़ा होना सानूं लग्गिया कि ज़्यादा जरूरी है। उस तो बाद विधान सभा इलैक्शन भी आई, इलैक्शन असीं अलग अलग लड़ी है, किते ना किते जिहड़ी वो मनां च खटास सीगी दोनों पासे दी वो शायद नहीं पूरी हो सकी और साडा आपस समझौता नहीं होया। और अज जिस तरीके नाल नड्डा साहब जी ने सरदार सुखबीर बादल होना नाल गल कीती और उन्होंने हमायत मंगी राष्ट्रपति इलैक्शन वास्ते जी, तो उहदे लई कोर कमेटी की मीटिंग हुई। कोर कमेटी की मीटिंग दे विच फैसला किया गया कि पंजाब के बहुत सारे मसले ने जिन्हां दा हल जिहड़ा है सेंटर दे नाल मिल के किया जा सकता है। एक तो सेंटर सरकार हैगी है और उस हल वास्ते जिहड़े मैं मोटे ਜਿਹੇ मसले दस दिंदा, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी की गल कर लीए आपी जां भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड हो गया जां जिहड़े आपां बंदी ਸਿੰਘਾਂ की गल करते हैं, रिहाई की गल करते हैं, वो मसले भी असीं जिहड़े हैगे उन्हां तक पहुँचाउण की कोशिश करनी है असीं। ते वो मसले तां ही उठाए जाणगे जे असीं उन्हां नाल किसी पासे कोई साडी साझ होगी। और क्योंकि कांग्रेस के नाल असीं कदी भी हत्थ नहीं मिला सकते और जिहड़ा कांग्रेस वालों कोई भी कैंडीडेट होवे चाहे उहदी सपोर्ट की होवे असीं कांग्रेस के नाल कदी भी नहीं जा सकते। पुलिस साहब मैं अगे सवाल लैन तो पहले गल तो है ही है कि जसवंत सिन्हा ना तो कांग्रेस के मैंबर है ना कांग्रेस पार्टी नाल उन्हां दा संबंध है, बल्कि भाजपा चों आए बड़े कद्दावार नेता है, उन्होंने तो जिहड़ियां समुचियां विरोधी तरह जिहड़ियां हैगियां भाजपा के खिलाफ जां एनडीए के विरुद्ध उन्होंने कैंडीडेट बनाया। नहीं कैंडीडेट चाहे उन्होंने बनाया होवे लेकिन जिहड़ी मेन सपोर्ट हैगी है वो तो कांग्रेस की है। कांग्रेस उन्होंने एज ए अपना कैंडीडेट लै रही हैगी है, तो इस करके अहीं जिहड़ी साडी सांझ है वो कांग्रेस नाल ते कदी भी नहीं हो सकती। और भाजपा ने क्योंकि साडी सांझ रही है और मैं तुहानूं जिस तरह दस्सिया कि पंजाब के बहुत सारे मसले हैगे जिन्होंने असीं क्योंकि पंजाब के मसलों लई लड़ते रहे हैं, साडी पार्टी इसे गल नूं जानी जाती है और उन्होंने मसलों नूं असीं उत्ते चुकना चाहुंदे हैं। इस करके असीं जिहड़ा हैगा फैसला किया साडे प्रधान साहब ने कोर कमेटी की मीटिंग दे विच कि असीं जिहड़ी है साडा जिहड़ा हमायत है वो जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी की कैंडीडेट है उन्हां नाल जाएगा, क्योंकि वो एक तो शेड्यूल ट्राइब्स नाल ताल्लुक रखते हैं जी और दूसरा एक फीमेल ने, तीसरा जिहड़ा हैगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडीडेट ने। और जिस तरह सानूं नड्डा जी ने अप्रोच किया है और उस तो बाद सुखबीर बादल साहब हुणी उन्होंने मिल भी गए ने हुण और अपनी हमायत जिहड़ी है वो चिट्ठी जिहड़ी जो भी देनी है वो बारे गए है। और सानूं खुशी है कि मैं अपने पर्सनल तौर पर कह सकदा कि चलो एक साडा आपस में रिश्ता रहा, सांझ रही विच 21 महीने असीं आपस जी अलग भी रहे,
ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ, ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਖੰਡ ਸੀਗਾ। ਯੈਸ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 9 ਮਾਸ ਫੇਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਪਖੰਡ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ, ਧੱਕਾ ਫਲਾਣਾ ਧਿਮਕਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਖੰਡ ਦੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਖੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਖਲ ਜਗਣ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 4 ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਧਰ ਸਰੂਪੇ ਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 4 ਉਧਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਵਾਜਾਈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੱਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਸਵੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਸੰਖੇਪ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੈਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਕ ਚੜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਘਾਣ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਤਲ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵੈਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੈਟ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਪ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਮਟ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਉਂਤੜਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਐਉਂ ਸੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੜ ਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੜੀਸਾ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਰਤਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਹੀ ਝਟਕੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ
ਇਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਗਾ, ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। शिव साहब इस तरह है कि देखो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਵੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਮਹਿਣੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਪੀੜ ਹੈ? ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ। ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ 1% ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਪੀੜ ਹੈ? ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਬੀ ਹੱਥ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 5 ਸੀਟਾਂ 10 ਸੀਟਾਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਹਿਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਹਿਸਾ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 10,000 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀੜਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਲਈ ਲਾਓ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਝਟਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਸੁੰਗੜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਐ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਥੋੜਾ ਠਰਮਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਟੋਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਦੌਰੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਹਦਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਦੌਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਂਗ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੋਂਗ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਹ ਖਾ ਕੇ ਢੋਂਗ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈੜਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੰਜਮ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਓਕੇ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੋਂਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਗੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਦਿਖਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫੜਾ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੰਬਰ 1, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖੜੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਰਾਤਰੀਵਾਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟਾਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਈ ਗਈ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਪੋਰਟਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਸਵੈਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਧਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਸਪੋਰਟ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਜਿਡ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੱਗਦਾ ਸਗੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚੇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥ ਇਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਵੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਮਾਇਤ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਡਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਖਾਂਦਾ, ਡਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਡਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਸਵੈਰ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦਬ ਕੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਿਕਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਓ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਹਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵਾਨਤ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵਾਨਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਟੋਟਲ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਟੋਟਲ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਟੋਟਲ ਬਚੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਭੋ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਭੋ। ਚਲੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਚ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਦਊਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ MC ਦੀ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ MLA ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਵੀ ਆਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਗੱਲ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲੋਂ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਬਹਾਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਰੱਖੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ 5-7 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਈ ਨੇਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ ਉਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਡਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਚਲੋ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੋ। ਵਿਸਤਾਰ ਚ, ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਚ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਨੇਤਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੂਛਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਉੱਡ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਸਵੈਟ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰ ਜੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗੀ, ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ? ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਆਏ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ FIR ਹੈਗੀ? ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰਾ ਕੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਨਾਂਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ 24 ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਫੇਅਰ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ CM ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਐਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 0% ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ, ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਜੇ ਪਿਓ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਖਤਰਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਆ ਰਹੀ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਿਵ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਆ, ਹਰ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਬਕਾ CM ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਹਾਂ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ।
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 21 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਜ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।